अमीरुल المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں. کوئی صحابی خود نہیں بنا، کوئی نبی خود نہیں بنتا، کوئی صحابی خود نہیں بنا. اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا. صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں. حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے، صحابہ کرام اس کی کرنیں ہیں. نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے. نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ، موقع کے گواہ صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی. یہاں قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا. جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شاہد ہے. ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے. پوچھا کیوں؟ فرشتوں کی کیا غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا. خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لو. حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے. اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ. تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے. فرشتے رشک کرتے ہیں. وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کو کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا کے چلتا. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے. میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے، میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے، میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ میری نظر ہو، میرے آقا کا رخ انور ہو. میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں، میری آنکھ اور جلنا ہو. میرے آقا میری تمنا ہے ہر وقت میں آپ کو، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں. خدا کی قسم اللہ پاک جل شانہ کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی آرزوؤں پہ اتنا پیار آیا. فرمایا او میرے صدیق دنیا میں
लोग, कोई 1 मरतबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 2-4 मरतबा करेगा, कोई 10-20 मरतबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 100-50 मरतबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक तेरी अगर ये तमन्ना जा, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख ओझल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकदा नुदाफ़ु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर फरमाते हैं हम क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा किराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे ज़र पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं और मेरे परवरदिगार ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई न होता। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी पसंदीदा शय ये है मेरी बेटी हो मेरे आका की घर वाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख ले, उलमा बुजुर्गाने दीन अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठिया भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई है। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम चाहे हमारे हाथ ना आए, हाजी हो, नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तमन्ना है कि लड़की उसे दूं जिसके पास कोठी हो, ट्यूबवेल हो, मुरब्बा हो, बहुत अच्छी मुलाजमत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं। ये बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं। ना हाथ आए तो अलग बात है, सबको डीसी कैसे मिलेंगे? एक डीसी की अगर 50-50 शादी करो फिर भी लड़कियां पूरी नहीं होती। माहौल हमारा ज़हन गंदा, मिजाज गंदा, अंदर साफ नहीं। तू अपने ख्याल में मुत्तकी बना बैठा है, जब छलनी लगेगी तेरा तकवा सामने आएगा। तू 4 पैसे मस्जिद मदरसे को देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठा है। खुदा की कसम जब झरना लगेगा तब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या होता रहा। रोएगा वा खड़ाओ कर वबुगी अल किताबु फकर अल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला
युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। लोग अपने हाथों में अपने नामे आमाल लिए खड़े होंगे और पछतावेंगे और रोवेंगे, इलाही ये गुनाह तो बहुत पुराना था, ये तो मेरा जमाने के जमाने का था, ये तो इब्तदाई उम्र थी, मुल्क भी दूसरा था, देश भी दूसरा था, लेकिन इस किताब में लिखने वाला मेरी साथ कौन था मुझे आज तक पता नहीं। आवाज आएगी कल्ला बल तुकल्लिबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। तू हमसे गाफिल था, तू हमें भुलाए फिरता था। याद रखे जब से तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक मुझे अपनी किबरियाई की कसम एक दिन भी मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तू मुझे भुलाए फिरता रहा, तूने मुझे रात को याद ना किया, दिन को याद ना किया, जवानी में याद ना किया, बुढ़ापे में याद ना किया, सिवाय इसके कि जब कोई तकलीफ हुई तूने ऐसो इशरत में मुझे याद ना किया, शादी ब्याह में याद ना किया, हुकूमत करते वक्त याद ना किया, लोगों की फैसले करते वक्त याद ना किया, रिश्वत बटोर कर जेब में डालते वक्त याद ना किया, लोगों की बहू बेटियों की आबरू की बर्बादी करते वक्त तूने मुझे याद ना किया। मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैंने तुझे कभी भी नहीं भुलाया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मतलब की बात करते हैं, मैं अपने महबूब का यार तो हूँ, रिश्तेदार भी बन जाऊं, मैं मेरी बेटी हो और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए। चुनाचे 6 साल की उम्र है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। हाँ 6 साल उम्र सिर्फ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 50 वर्ष, 50 साल उम्र है शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 4 बेटियां मौजूद हैं, कई अज़वाजे मुतहरात और भी मौजूद हैं। जरा कलेजे पे हाथ रख, भी बेटियों वाले लोग बैठे, जरा सोचो इंसान बड़ा मजबूर होता है कि आगे कई बीवियां हैं और उम्र रसीदा है, कोई 40 साल की है, कोई 55 साल की है, कोई बेवा है, कोई तलाक दी हुई है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है, उम्र मुबारक तकरीबन 50, 51, 52 तक पहुंच चुकी हो और एक आदमी 6 साल की अपनी लखते जिगर हवाले करता। किसी की फरमाइश नहीं, किसी की सिफारिश नहीं, लालच कोई नहीं। ये उस दिन की बात है जिस दिन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 दिन के फाके होते थे। ये बात नहीं कि हुजूर को सुनने के तख्त में बैठा हुआ देखकर अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया। गले पे हाथ रख के जरा निदान तो लगाओ। 50 साल की उम्र हो, उम्र तकरीबन बीत चुकी हो, मसाइब ने जिस्म को तोड़ के रख दिया हो, तकरीबन 12-13 बरस गुजर गए पत्थर खाते खाते, दरख्तों के पत्ते चबाते चबाते। कौन है तुमने जो ऐसे आदमी को अपनी बेटी दे जिसकी खुराक दरख्तों के पत्तों के सिवा और कुछ ना हो, और वो कभी पेट पे पत्थर बांधता हो और कभी कभी भूख की वजह से खड़ा भी ना हो सकता हो। ये कमाल है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि अपनी 6 साल की लखते जिगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर के हवाले कर दिया। 3 साल के बाद रुखसती हुई। ज़हीन थी, समझदार थी, बहुत होशियार बेदार थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी तशरीफ लाते तो खेलती हुई मिलती। सिद्दीक की पसंद तो नबी आई, अल्लाह की पसंद तो देखो। अल्लाह मियाँ तुमने कोई कमेटी नहीं बना रखी जिससे वो मंजूरी लेगा, वह कमुल हाकिमीन है। फरमाया अबू बकर अगर तू अपने लगते जिगर को मेरे महबूब के हवाले करना चाहता है और तुझे ये दिल की गहराइयों से बात प्यारी लगती है, तुझे ये बात महबूब लगती है, तुझे ये बात अच्छी लगती है, फिर अबू बकर आगा सुन ले, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं कुरान उतारूंगा तो ऐसा सिद्दीक़ा के बिस्तर पे अगर
सलाम भेजूंगा तो आयशा सिद्दीका को जिब्रील गुलामी करेगा तेरी लड़की के दरवाजे की। और फिर मैं तो इतना बुलंद बाला देखना चाहता हूँ कि हुजरा ऐशा को अल्लाह तबारक व तआला ने गुंबद खिदरा की सूरत दे दी। अरे दुनिया का कोई लाल, कोई मुअर्रिख, कोई तारीखदान ऐशा सिद्दीका की बुराई करने वाला ऐशा सिद्दीका के हुजरे से निकाल के दिखाए। आखिर क्या वजह थी? बीमारी के दिन मर्जुल मौत है, आखिरी वक्त तकरीबन करीब है। सारी अज़वाज मुतहरात को जमा करके फरमाया, उम्मे सलमा, ए उम्मे हबीबा, ए सफिया, ए जवारिया, ए ज़ैनब, ए हफ्सा, तुम तमाम की तमाम बखुशी मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बीमारी के दिन ऐशा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। असल में बुनियाद डाली जा रही है। किस कदर खुदावंद करीम ने सिद्दीक़ अकबर की पसंद को परवान चढ़ाया। फरमाया ऐसा ना होती दीन नाकिस रह जाती। पर्दे के मसाइल मैं बहनों को, बेटियों को कैसे बताता। ऐसा सिद्दीक़ा वो है जिसकी वजह से दीन कामिल हुआ। और कितनी तकवे वाली परहेजगार थी। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12,000 रुपया साल का खर्चा इकट्ठा भेज दिया। 12,000 रुपया। आखिर सिद्दीक की बेटी है तो ढेर लग गया रुपए का। खादमा से फरमाया मदीने में सब लोगों को बता दे तो जितने मोहताज फकीर गरीब है आओ ऐसा सिद्दीका के दरवाजे से खैरात ले जा। इतना दिया जानती थी ये साल का खर्चा है। लिखा है कि मगरिब की नमाज से पहले पहले एक एक टका तमाम का तमाम सबका कर दिया। शाम हुई, खादमा कहने लगी उम्मुल मोमिनीन रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? फरमाने लगी कोई बात नहीं, अगर एक खजूर का पैसा भी बाकी नहीं तो पानी पी लेंगे। एक हमारा हाल देखा करो रमजान शरीफ में, इतनी सी गंदगी है जैसे तिराड़ के पानी की और नींबू निचोड़ के कोना तलाश कर रहा है, परले कोने में जाके बैठेगा। कोई एक गिलास इसमें से ले ना ले। अगर कोई पूछ भी लेगा ना कि हाजी साहब इसमें क्या है, वो पानी है भाई, क्या है इसमें? पानी है। कौन रीस करेगा ऐसा सिद्दीका? तेरी साल का खर्चा एक दिन में खत्म कर दिया। और अपना ये हाल है कि शाम को खाना तो दरकिनार, रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी नहीं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, फरमाने लगे उम्मुल मोमिनीन तकवा ठीक है, परहेजगारी ठीक है, मगर मैंने साल का खर्चा भेजा, तुमने एक दिन में तमाम का तमाम तकसीम कर दिया, ये काम कैसे चलेगा? ऐसा सिद्दीका फरमाती है मैंने तुम्हें फरमाइश तो नहीं की, जो कुछ मिला मैंने दे दिया। मैं नहीं चाहती मेरी मौत आए, मेरे मिलत में, मेरे कब्जे में कोई शय हो, कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो और मुझसे पूछा जाए ऐसा खड़ी होकर माल का हिसाब दो। फरमाने लगी और फारूक तुझे क्या बताऊं, मुझे याद है महबूबे जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में विसाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसती हुई। ऐसा सिद्दीका रोने लगी और फरमाने लगी ओ फारूक क्या बताऊं, कम से कम 12 पेवंद लगे हुए थे। और फरमाती है इसी तरह से मेरे अब्बा जान जब अबू बकर सिद्दीक रुखसत हुए, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की कि नया कफन डाल दिया जाए, मगर सिद्दीक अकबर ने सख्ती से मना कर दिया। फरमाने लगी मैं अपने आका के हुजूर में जाता हुआ शर्म महसूस करूंगा, मैं तो इस लिबास में जाना चाहता हूँ जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्या कोई रीस करेगा इन हजरात की? तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे भी नमाज पसंद है, मेरी सारी जिंदगी नमाज में गुजर जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रुकू सजदा करता ही करता रुखसत हो जाऊं। आज हमारी सजदे में रुकू में बहुत कम मौत आ रही। कैसे आए? सजदा ही सही करने के आदी ने। सजदे में मौत तो तब आए जब सजदे का मजा हमें आता हो। मुझे तो दिलफिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिक्र चल पड़ा,
کہ جنت میں نماز ہوگی؟ ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، جنت تو اعمال کی جگہ نہیں، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، جنت میں نماز کا کیا کام؟ تو مجدد الفسانی سرحمدی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو، جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے، ان کو تو چین نہیں آتا۔ یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لی 8 دن غائب ہو گئے؟ کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے۔ تأمرون بالمعروف، فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں، اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے۔ وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے۔ فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تأمرون بالمعروف، اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا رہوں۔ آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا۔ کہتے رہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں۔ جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھتا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے، شراب کیوں پیتا ہے، زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے، حرام خوری کیوں کرتا ہے، جب جھگڑا ہو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے، ان کا مزاج تو ایسا۔ فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر۔ ہاں اسلام کے دشمن کو فاروق چیر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ حضور کی نظر پڑی، فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے۔ عرض کیا میرے آقا، فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے۔ عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نامے تھے، جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ کائے کی رشتے داری، کائے کی تعلق داری، جو دین کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے، وہ کس قسم کی رشتے داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا۔ ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان بن گئے۔ جنگ بدر ہوا، ان کے والد جراح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے۔ ذرا توجہ کرنا، اگر سے جراح بعد میں تو مسلمان بنے، صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے۔ ابو عبیدہ پہچانتے کہ ٹھیک میرا باپ ہے، میرا والد ہے، اور میدان خالی بھی نہیں تھا، صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے ایمان۔ جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو۔ ابو عبیدہ کھڑے ہوئے میں تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں، باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں۔ حضور نے مسکرایا، فرمایا پہچانا نہیں؟ مجھے یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں تو تیرا باپ ہے وہ تو یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں، یہی تو بتانا۔ جراح نے آواز دی آ میرے مقابلے میں، ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ، کہا آ گیا پھر اب بڑھتے ہیں مقابلے میں، پھر تیرا ہی لگتے جگر آیا، اب ٹھہر دا، خدا کی قسم جراح کا سر تھا ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر۔ یہ لوگ بنتیلی بنایا کرتے تھے جو زبان سے پھونکتے پھیر تم کرتے ہو،
लोगों की बुराई करते हैं लोग, जिन्होंने ईमान की वजह से बाप पे तलवार चला दी, ईमान की वजह से मामू को फाड़ मारा, और सिद्दीक अकबर और उनका बेटा एक जगह बैठ के खाना खाने लगे। बेटा कहने लगा, बा फला बदर के दिन में मैं मुसलमान उस वक्त नहीं था, मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, अब्बा समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने रोटी छोड़ दी, खड़े हो गए, फरमाया अल्लाह की बात की कसम, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तेरे टुकड़े करके छोड़ता। ये तो इस्लाम की जान थे सहाबा, इस्लाम की जड़ है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने दीवाने हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मेरे आका मुझे 3 चीजों से बड़ा प्यार है, 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है। सबसे पहली चीज ये है कि नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए आमादा करता रहूं, अच्छाई कराता रहूं, वतन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से मना करता चला जाऊं। मैं तो चाहता हूं कि हाथ से मिटा दूं, बड़े तेज तबीयत से फारूक आजम, और मिटा के दिखाया। जब भी मौका है ना, फारूक को तलवार से पहले चमकती थी। बहादुर का ना मक्के का आखिर। तीसरी चीज फारूक फरमाते हैं, मुझे पसंद है पुराना कपड़ा। पुराना कपड़ा क्यों? इसलिए कि इसमें तकब्बुर नहीं होता, गुरूर से बचता है आदमी। खिलाफत का जमाना है, ये नहीं गुर्बत की सोने चांदी के ढेर मदीने में तकसीम हो रहे हैं, ये उस जमाने की बात है। बहन से सोना, कैसरों किसरों के खजाने फारूक की ठोकरों में लोगों ने उनसे देखे। शहंशाह रूम का ताज फारूक की ठोकरों में पड़ा हुआ लोगों ने देखा। बड़े बड़े बादशाहों के ताज रूले फारूक की ठोकरों में। हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, कई सहाबी हजरत हफ्सा के पास गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फारूक की बेटी है, इमामुल अंबिया की घरवाली है। कहा हफ्सा, हमारी तो हिम्मत नहीं करती, हमारी तो जुर्रत नहीं होती, तेरे अब्बा ने क्या हाल कर रखा है अपना। दूसरे मुल्कों के बादशाह आते हैं, वजीर आते हैं, बड़े बड़े सफीर आते हैं, ये दुर्वेश बड़ा बैठा पेवंद लगे हुए कपड़ों में, खुदा के लिए तुम कहो कुछ अपनी हालत बदलने, हमें तो डर लगता है। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब तशरीफ लाए, कहा अब्बा क्या गजब हो गया, अब तो फतूहात बहुत है, मदीने की गलियों में सोना रूपा घुरता है, ये हालत कुछ तब्दील करो थोड़ी बहुती, बड़े बड़े बादशाहों में बैठते हो। फारूक आज़म ने रो दिया, फरमाने लगे हफ्सा तू अपनी ईमानदारी से बता, शहंशाह कायनात मफ़ख़रे मौजूदात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हालत बयान कर। हजरत हफ्सा रोने लगी और कहने लगी, ताट जबल की जिसको आधा हुजूर ओढ़ लिया करते थे, आधी को बिछा लिया करते थे। हजरत हफ्सा फरमाती है, कई मरतबा मैंने जौ की रोटी पका के दी, हुजूर के हलक में कई मरतबा चुभी और वापिस आई। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रो दिया, और हफ्सा क्या मुझे तू दरबार रिसालत में शर्मिंदा करना चाहती है? अगर तू मुझे उनके नाम बता दे जो तेरे पास सिफारिश करने आए थे, मैं मार मार के उनके चेहरों को बिगाड़ के रख दूंगा। पसंद न किया। फारूक आज़म की तबीयत बिल्कुल खराब है, नासाज चल रही है, पेट की शिकायत रहती है, सामने 2 की 2 रोटियां रखी है। अपने आप को कहने लगी, ए फारूक, जब तक उम्मत का हर आदमी, छोटा बड़ा अमीर गरीब बूढ़ा जवान मर्द औरत अच्छे छने हुए आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं हो जाता, तुझे उस वक्त तक ये जो यूं ही खाने पड़ेंगे। कौन कहता है?
नबी का शुक्र है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्म रहा है, जिसने काबुल को लेकर तराबलस तक का इलाका फतह करके दिया, जिसकी ठोकरों में कैसरों किसरा की ताज रुलती फिरते हैं, चांदी सोनी के सोने के ढेर रुलते फिरते हैं। वो फारूक कहता है कि उस वक्त तक मेरे लिए मैदे की रोटी खाना जायज नहीं जब तक पूरी दुनिया मुसलमानों में से या कोई काफिर भी क्यों ना हो मेरी हुकूमत पर रहने वाला हो, जब तक उसको यही रोटी ना मिले मेरे लिए जायज नहीं। कहाँ गए वो सोचने वाले, कहाँ मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले। अरे तुमने अंग्रेज का ठाट देखा, इंग्रेज का बात देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम आओ नबी के दरबार में आओ और नबी के यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है। सैयदना उस्मान की नूरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, और मेरे आका मुझे 3 चीजों की बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियाँ को उस्मान की पसंद को इतना प्यार आया, फरमाया उस्मान जा आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा। फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलामी इलाही पसंद है। अरे एक रात में एक रकात में कभी तो मुकम्मल कुरान खत्म किया करते थे, एक रात में एक रकात में, एक रकात में। उस्मान बिन नूरैन शहीद मदीना इमाम मज़लूम की ये कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे, रुखसारों के आंसुओं में बह बहकर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहाँ तक के शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात, तो मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान, सबसे ज्यादा अजीज तर, सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है। और सैयदना उस्मान कहते हैं दूसरी, फरमान मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरज़ू है, यही हसरत है, कहता उस्मान की रोटी और गरीब का पेट हो। हमारे यहाँ तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए, दूसरा फकीर आ जाए, ओहो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर से रास्ता दे दिया 6 महीने उसका गीत गाते हैं, तेरे मेरे आगे। वैसे एक बात बता रहा हूँ आपको, फलां दिन में 2 से रास्ता उसके बच्चों को दे के आया, तूने 2 सर दे दिया, उसको गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया, उसका कभी गीत गाया? 5 रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे 5 लाख और 5,500 दिया, वो तेरे बाप के हैं, वो खुदा ने नहीं दिए, वो नहीं याद करता आदमी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे हैं, उसके मुस्तहिक होने का तुम खुद ख्याल करो, ताकि उसके दिल को ठेस न लगे कि देखो मियाँ एक माँ की औलाद है, हम भाई ज़कात देने वाले बन गया, बहन लेने वाली बन गई। सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बात बड़ी पसंद लगती है, उस्मान की रोटी और गरीब का पेट और बस खिलाता ही रहूं। उस्मान तेरी रोटी कितनी खुश नसीब थी, तुमने 20 मरतबा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फाके खुलवाए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं पानीपत से
کاندھلا کرانا جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا. چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا. شام ہوئی, میں وہاں ٹھہر گیا. مسجد میں گیا, میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی, کوئی نہ آیا. مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا, جماعت کر لی. نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی. میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا. یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے, ورنہ جناب بیٹھوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں. مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سو جاؤں. کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی. حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں. اتنا متقی اور پرہیزگار تھا, اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا. مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا, میں نے کھا لی, عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا. مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت ہوئی. میں بڑا خوش ہوا. واہ 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 واہ, یہ تو جنت ہے, یہ مسجد نہیں, یہ تو عجیب جگہ ہے. کہا میں اگلے دن بھی نہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو, کون چھوڑے ایسی جگہ کو. مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا. جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار نصیب ہوا, 2 دفعہ زیارت نصیب ہوئی. اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں, یہ تو اس روٹی میں کمال ہے. 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی, 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی. کہا میں پھر تیسرے دن ہی نہیں ٹھہر گیا, ایسی چیز کو جب چھوڑ کر جائے کون. کہا جب تیسری رات آئی, عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو کے کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں, کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے. میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں. ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ روٹی کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا. میں آپ کو دیکھ کے گیا, میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے. مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا عابد زاہد ہے, کوئی درویش فقیر ہے, اس کو روٹی کھلاؤں گا. بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی, میرے نام کی بھی لے جاؤ. ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا, میرے نام کی بھی لے جا. پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا. کل بچے کی حالت خراب ہو گئی, وہی 3 روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا. بچے کی روٹی تو اس کو دے دی, ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی, آٹا اتنا ہی ملا تو 3 روٹی بنے. چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی, آج بچے کی بھی دے آیا ہوں, بیوی کی بھی دے آیا ہوں, کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں, میرا کیا حال بن جائے گا. اسی لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں قیام نہ کریں. دینا تو ان لوگوں کا تھا 4 دن کے فاقے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا. تو اگر لاکھ روپے میں سے 2 روپے پھینک دیا تو حاتم طائی کا بات نہیں بن سکتا. صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا, خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا. تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو, غریب کا پیٹ ہو. اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو, میرا کپڑا ہو, قبر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جا. اور پہنایا, کھلایا لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی
محبت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی الحاصلی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں سے دور فرما. اے اللہ سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے. الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ وہ جتنے بھی فقیر تیرے دروازے پہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ سب کو بامراد بنا دے, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ سب کی روزی رزق میں فراخی عطا فرما, وسعت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمیں نمازی اور نیک بنا, بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان کا دیندار بنا. الہی ہم سب کے ماں باپ اور باپ دادا تمام مسلمانوں کو بخشش فرما. الہی سب تمام مسلمانوں کو آخرت کا فکر نصیب فرما. کامل ایمان کے خاتم بالخیر فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.